केंद्र की सरकार ने एक बहुत आर्बिट्रेरी, एक यूनिलैटरल, डिक्टेटोरियल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक फैसला लिया वा कि कुल चंडीगढ़ के एम्पलॉयज जिहड़े ने वो हुण तो बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होणगे। ये पंजाब नूं कदी भी प्रवान नहीं होएगा। इसका असीं डट के विरोध करांगे, कई शक्लों में विरोध करांगे, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, सी अते रहेगी। ये शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों चों है। ये पंजाब की सरकार उस वक्त की साडी सरकार ने इसनूं अपने लिए राजधानी बनाया सीगा। और जो पंजाबी सूबे का मोर्चा लग्या ते अल्टीमेटली 1966 में पंजाब केस टुटे भजी शक्ल दे विच बनिया, तो उस वक्त भी आप मुहारे इस शहर को एक सांझी राजधानी बनाता हरियाणे नाल यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देता, जबकि ना हरियाणे ने स्टेट मंगी सी ना हिमाचल प्रदेश ने स्टेट मंगी सी। इस सारे मोर्चे में अगर कुर्बानियां दित्तियां पंजाब के लोगों ने दित्तियां, जेलों च गए और बहुत सारिया होर तसीहे चले। इस करके साडा इस शहर के उत्ते क्लेम सदा वास्ते रहेगा और दिन दूर नहीं गा जिदन चंडीगढ़ केवल ते केवल पंजाब की राजधानी होगी। इतनी बस नहीं, इतिहास गवाह वा, रिकॉर्ड आ कि 1985 दे विच जदों राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड होया, उस अकॉर्ड दे विच जिहड़ियां 11 शर्तां सीगियां जिहड़ियां आपस विच सहमति प्रगटाई एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, और राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर सीगे, लेकिन अल्टीमेटली वो देश के प्रधानमंत्री से जिदा मिस्टर नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है। सो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता कि तुसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमिटमेंट की होवे ते वो दूसरी गवर्नमेंट आन के उसनूं उड़ा देवे, तोड़ देवे। एक क्लॉज नंबर 7 ते सीगा कि चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब नूं ट्रांसफर किया जाएगा। और इत्थे बस नहीं, जिहड़ा ये फैसला लिया बीजेपी ने, मेरे हिसाब दे नाल इहदे पिछे उन्हां दी जिहड़ी मंशा है वो बहुत खतरनाक है आगामी पंजाब के भविख वास्ते। जिस तरह इन्होंने पहला बीबीएमबी का कंट्रोल खोया, साडे तो साडी नुमाइंदगी हटा दी। उस तो पहला जिद्दां बीएसएफ के दायरे नूं रूटीन 50 किलोमीटर तो बढ़ा के 150 किलोमीटर कर दिता। इसका मतलब यह है कि पंजाब केंद्र की सरकार पंजाब नूं अपने रिमोट कंट्रोल राही चलाना चाहती है। ਇਹਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਆਪਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ 600-700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 26 जनवरी ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 78 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਮੂਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ क्लेम डाइल्यूट कर रहे हैं, जिहड़ा चंडीगढ़ में अनुपात ईवन जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस किया गया तो केंद्र की सरकार ने 60-40 का रेशो उस क्या सीगा कि 60% एम्पलॉयज चंडीगढ़ में पंजाब के होंगे ऑफिसर्स, 40% जिहड़े ने वो हरियाणे के होंगे। लेकिन आपने पिछले समय उसको भी डाइल्यूट करके पंजाब की रिप्रेजेंटेशन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल में आप घटा दी। और आज जो फैसला वा कि असीं सारे जिहड़े चंडीगढ़ के एम्पलॉयज ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होंगे, इहदे नाल पंजाब की भाषा ते डायरेक्ट असर पवेगा ते पंजाब की जिहड़ी होंद आ उहनूं खतरे दे पाउण विच उन्हां ने इम्तिहान लिया वा। पंजाब के लोग अगर इहनूं वैसे ही डाइजेस्ट कर जाणगे ते अगला फैसला बीजेपी का इहदे नालों भी भयानक आवेगा। इसलिए मेरे पंजाब के लोगों नूं सब नूं अपील है, सारे वर्गां दे लोकां नूं, सारियां पार्टियां दे लोकां नूं कि इस नूं वी हैव टू फाइट इट आउट वेरी स्ट्रांगली। क्योंकि जिहड़ा साडी भाषा में कह रहा सीगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ EMPLOYEES बन गए
they can get any employee from Uttar Pradesh, they can get somebody from Bihar, they can get somebody from Rajasthan. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 600-700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। not one tweet from any BJP leader। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ which is very belated। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਮੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ? ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ? ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਚਾਰ ਪਾਠਕ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ recourse ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਡੈਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਕਤ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ we have to oppose this absolutely illegal decision on the ground as well। ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, the principle of natural law, natural justice। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। मैं सुन रहा सीगा होम मिनिस्टर कह रहे चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज को बहुत फायदा होगा कि कला आर्थिक फायदा ही लोग पालते ने, ऐसा फिर कौमां ते देश सरेंडर कर देंगे, फिर तो अफगानिस्तान रशिया नाल ना लड़दा, अफगानिस्तान अमेरिका नाल ना लड़दा। उन्होंने तो इहदे नालों ज्यादा यूनिवर्सिटियां ते हाईवेज ते मॉल्स बड़ा कुछ खड़ा किया सी अफगानिस्तान दे विच, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्यारी है, उन्होंने अपनी होंद प्यारी सी। उन्होंने अपने 40 साल दोनों ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਰੁਪਈਏ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ is well entitled to protect its employees। We have the bestest pay scales in India। और मैं समझदा कि ये सिर्फ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ